الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله إلى العبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم والصدق بلغ الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تعبہ اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آؤ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار. ارے جن کے ماتھے پہ ہے نورانی دستار، جن کے چہرے سے نکلتے ہیں انوار، جن کے ہاتھوں میں ہے نظام سنسار، جن کا ہے دنیا میں سب سے بڑا دربار، وہی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند ہدیہ درود پیش کر اور پڑھا: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. سامعین و ناظرین، ماہ محرم الحرام شریف کی آج دوسری شب میں ہم اور آپ شامل ہیں اور مجلس آج ہماری تیسری ہونے جا رہی ہے. یہ ماہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینے کی اپنی آپ خود فضیلت ہے. محرم الحرام خود اپنے آپ میں ایک شان و عظمت رکھتا ہے اور اس عظیم مہینے میں امام حسین نے شہادت قبول کر کے محرم کو اور عزتیں عطا فرما دی ہے. یہ وہ حرمت والا مہینہ، یہ وہ مبارک بابرکت مہینہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے خاص مہینوں میں سے ایک مہینہ بنایا ہے. آپ جانتے ہو
جب میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ نے پایا کہ مدینے کے جو یہودی حضرات ہیں وہ اس محرم کے 10ویں دن روزہ رکھتے ہیں۔ محرم کا 10واں دن کون سا ہوتا ہے؟ عاشور کا، یعنی عاشور کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، جانتے ہو یہودی لوگ محرم کے 10ویں دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سروں کو جھکاتے ہوئے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون سے عاشور کے دن نجات عطا فرمائی تھی۔ اس کی خوشی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم و جابر سے چھٹکارا ملا، اس کی خوشی میں یہودی عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اگلے سال ہم نے اگر محرم پایا تو ہم ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے، اس لیے کہ ہم یہودی سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو یہ محرم الحرام کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک کمال ہے، اپنا ایک درجہ ہے، مگر اس محرم کو حسین نے اور عزتیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام، امام تشنکام، امام الہمام نے اس مہینے شہادت پا کر محرم کو عزتوں والا بنا دیا، مرتبوں والا بنا دیا، شان والا بنا دیا۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے پہلی مجلس میں ہماری گفتگو سماعت کی، اس میں ہم نے آپ تمام لوگوں کے بیچ میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور کل کچھ باتیں ہم نے سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی بتائی تھی۔ میں چاہتا ہوں، اور آپ بھی اگر چاہتے ہوں کہ گجراتی میں تقریر ہو تو کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے جو آگے کا بیان ہے اسے ہم اپنے پیارے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیاری پیاری باتیں اور اہم پہلوؤں کو سنتے چلیں، اور سنتے سنتے انشاءاللہ ہماری کل کی ایک مجلس ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ شان عثمان غنی کے بعد شان مولا کائنات اور شان سیدہ فاطمہ الزہرا، اور اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین اور شہید کربلا کا ذکر کرتے جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان عظیم ہستیوں کی مجلسوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نبی کی زندگی پر بھی کچھ باتیں یاد کرتے جائیں اور سنتے جائیں۔ جب میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مارا آقا علیہ السلام نے عمر مبارک بے ورس تھی વધારે થઈ એટલે દૂધ પીવડાવવાનો જે સમય હતો એ રઝાઅતનો પૂરો થયો, અને હલીમા સાદિયા મારા આકા અલૈહિસ્સલામ ને એક બે મહિનાના વચમાં મક્કા શરીફ લઈ આવતી હતી અને આપના ખાનદાન વાળાઓના વચમાં હુઝુર અલૈહિસ્સલામની મુલાકાત કરાવતી હતી। જ્યારે ઉમરે રજાઅત પૂરી થઈ તો હલીમા સાદિયાએ સૈયદા આમિનાને કીધું કે મક્કા શરીફની અંદર વબા ફેલાણી છે, બીમારીઓ ફેલાણી છે, અને મારી ઈચ્છા એમ છે કે હવે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ભલે દૂધ નો પીવે, મોહમ્મદ પેગંબર ભલે હવે દૂધ નો પીવે, પણ તો પણ જો મારા ઘરે રહીએ ને તો આ મક્કા શરીફ થી દૂર એમની તબિયત માટે ઈ ઘણું સારું હોય છે। વાત ઈ હતી કે
کہ سیدہ حلیمہ حضور نے મૂકવા નહોતી માંગતી. સુભાન અલ્લાહ. એની ખ્વાહિશ એ હતી, ઈચ્છા એ હતી કે હું હુઝુરથી જોડાયેલી રહું, આપના નજદીક રહું, આપનો ફૈઝ મને મળે, આપની ઝાતની બરકતો મળે. સૈયદા આમિનાએ કીધું કે હા કોઈ વાંધો નહીં, આપ લઈ જાઓ. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ની જ્યારે ઉંમર મુબારક 4 વર્ષની થઈ ને સાહેબ, તો આપની ઉંમર મુબારકમાં તબિયતમાં ઈ આદત હતી કે ઈ વખતનો 6 મહિનાનો દીકરો જેટલો લાગતો તો ને, હુઝુર ઈ 6 મહિનાના દીકરાની સામે 1 વર્ષના દેખાતા હતા. અને હલીમા સાદિયા પોતે રિવાયત કરે છે અને કહે છે કે મેં બચ્ચાઓને જમીન ઉપર ઘસડાઈને ચાલતા જોયા, પણ રસૂલે પાકને કોઈ દિવસ જમીનથી ઘસડાઈને ચાલતા ન જોયા. ઈ પોતાના પગે ઊભા થઈને જ્યારે ચાલ્યા છે તો સીધા ઊભા થઈને ચાલ્યા છે. અલ્લાહ પાક એને કોઈ દી જમીન ઉપર રહેંદવા ન દે જે કાયનાતને સંભાળવા માટે આવ્યો હોય. સુભાન અલ્લાહ. ને આજે ઘણા માણસોને ગલતફહેમી છે. અધિકાર ભલે તમને બોલવાનો હોય, પણ યાદ રાખજો રસૂલે પાકના બારામાં બોલતા પહેલા 1000 વાર વિચાર કરજો, કેમ કે મારા આકા જેવો ઇન્સાન ના ધરતી ઉપર પહેલા કોઈ આવ્યો છે ને પછી એવો કોઈ આવી શકે છે. સુભાન અલ્લાહ. મારા આકાના બારામાં. અને ઘણા એવા માણસો ફરે છે. એક ભાઈ કહેવા માંડ્યા કે હઝરત, રસૂલે પાકની પણ આંગળીઓ હતી, આપણી પણ આંગળી છે, રસૂલે પાકનું મોઢું આપણું પણ મોઢું, ઈ પણ ઇન્સાન આપણે પણ ઇન્સાન. મેં કીધું તારા પેટમાં શું દુખે છે, ખુલ્લી વાત કર. સુભાન અલ્લાહ. ઈ કહેવા માંડ્યો એટલે ઈ પણ ઇન્સાન, આપણે પણ ઇન્સાન, એમનો પણ પરિવાર, આપણો પણ પરિવાર, ઈ આપણા જેવા, આપણે એમના જેવા. મેં કીધું અકલના બીમાર, તું આ વાત નબી ઉપર શું લેવા ફિટ કરસ? ઘરે વયો જા, ઘરવાળીને બેસાડ અને ઘરવાળીને એમ કે તારી પણ આંખ છે, મારી માને પણ આંખ છે, તારે પણ મોઢું છે, મારી માને પણ મોઢું છે, તું પણ ઓરત છો, મારી માં પણ ઓરત છે, તું મારી માં જેવી, મારી માં તારા જેવી. આ શબ્દ બોલાય? કીધું નહીં, નિકાહ ખતરામાં પડી જાય, નિકાહ ખતરામાં પડી જાય. મેં કીધું વાત ઈ જ છે કે તું તારી ઘરવાળીને ઓરત હોવા છતાં પણ માં બરાબર ના કે, એટલે કે નિકાહ ખતરામાં પડી જાય. તો સુન્ની પણ નબીને ઇન્સાન હોવા છતાં પણ પોતા જેવો ન કહે, કેમ કે ઈમાન ખતરામાં પડી જાય. સુભાન અલ્લાહ. ઈમાન ખતરામાં પડી જાય. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ સાહેબ ઈ 4 વર્ષની ઉંમરમાં પહાડ ઉપર છે અને જિબ્રાઈલ અમીન આવે છે અને હુઝુર પાકની આજુબાજુ આપના દોસ્તો છે અને નાના નાના બીજા બાળકો છે. જિબ્રાઈલ અમીન આવે છે અને રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને કંઈક પડીને ફૂંકે છે. હુઝુર એના ફૂંકવાથી છે ને એને કોઈ દર્દ ન થાય, કોઈ તકલીફ ન થાય. ઈ પરિસ્થિતિમાં અને જિબ્રીલ અમીને બધાય બાળકો સામે હુઝુરને સુવડાવી દીધું અને પોતાના પાસેથી એવા ઓઝાર અને હથિયાર કાઢી અને હુઝુરનો સીનો છે ને ઈ ફાડી નાખ્યો, ચીરી નાખ્યો અને ચીરીને અંદર હાથ નાખી અને આપનો દિલ કાઢ્યો અને ઈ દિલને કિંમતી વાસણની અંદર મૂકી અને સમસમ અને કોસરથી ધોવા માંડ્યા. ઈ વસ્તુ જોઈને બાળકોએ નાના નાના દોડીને હલીમા સાદિયા પાસે ગયા અને હલીમા સાદિયાને એમ કીધું કે તમારા મક્કાના જે સરદારનો પોતરો છે ને એને કોક નૂરાની ચહેરા વાળાએ ઈ દીકરાને કતલ કરી નાખ્યો, એનો તો જિસ્મમાંથી ખૂનના ફવારા જારી છે. હલીમા સાદિયા દોડતા આવે છે અને બીને કે આવડા મોટા સરદારે મક્કા જનાબે અબ્દુલ મુત્તલિબ નો પોતરો છે, કોઈ જેવો તેવો તો નથી, અને જો એને કઈક ઈજા પહોંચી જશે તો મારા જેવી ગરીબ ઓરતની શું દશા થશે અને શું હાલત થશે.
પણ જ્યારે એ નજદીક આવે છે તો જોવે છે કે રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એકલા એક પથ્થર ઉપર સૂતા છે અને આપના સીના ઉપર ઈ વખત સિલાઈ લીધી હોય ને એવા ટાંકા છે અને કોકે પાછું સીનો પેક કરી દીધો હોય ઈ પરિસ્થિતિ એટલે હલીમા સાદિયા બી ગયા અને એમના શોહરને કીધું કે આ છોકરો મુબારક છે બાબરકત છે આ આપણા મહેલ્લામાં આવ્યો જાનવરોના થનમાં દૂધ નહોતું આના આવાથી જાનવરોના થન દૂધથી ભરાઈ ગયા આ દીકરો આપણા મહેલ્લામાં આવ્યો આપણી ગરીબ વસ્તીની અંદર ઈદ થઈ ગઈ બધાયને છે ને સારું થઈ ગયું પણ આ જે કિસ્સો થયો ને એનાથી હું બહુ બી ગઈ છું હું આ દીકરાને જલ્દથી જલ્દ એના ખાનદાન અને પરિવારની યાં મૂકવા માંગુ છું તમે હા કયો હું મૂકી આવું એમના શોહરે જ્યારે કિસ્સો સાંભળ્યો કીધું હા કંઈક થાય એના કરતા તમે મૂકી આવો રસ્તાની અંદર મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને લઈને હલીમા સાદિયા નકરે છે ઊંટમાં આગળ હુઝુર બેઠા છે પાછળ હલીમા સાદિયા અને ઊંટ લઈને જ્યારે મક્કા તરફ સવારી જાતી હતી અને ઈ વખત દોડતા દોડતા એક औरत આવી હલીમા સાદિયાને કહેવા માંડી મારી મદદ કરો હલીમા સાદિયાએ કીધું શું થયું કીધું બહેન હું તમારા જેમ મારો બાળક લઈને સફર કરતી હતી મારા બાળકને પ્યાસ લાગી ને તો અમે માં દીકરો કૂવો તલાશ કરવા માંડ્યા મને કૂવો તો આ જંગલમાં મળ્યો પણ કૂવો જોવા માટે જ્યારે હું ઝૂકી ને મારો દીકરો કૂવામાં પડી ગયો છે અને હાથ પગ પગછાળે છે મારી મદદ કરો ઈ 4 વર્ષની ઉંમરના રસૂલે પાકને હલીમા સાદિયા ઉતારીને નીચે ઊભા રાખી દે છે અને દોડીને ઈ औरत ભેગી જાય છે ઈ બંને બહેનો કોશિશ કરતી હતી અને વિચારતી હતી કે આ કૂવામાં પડ્યા દીકરાને કેવી રીતના કાઢવું એટલામાં મારા આકા દોડતા આવે છે અને જ્યારે ઈ બેયને પરેશાન હાલ જોઈ છે ત્યારે મારા નબી કૂવાની અંદર જોઈને પોતાનું લુઆબે દહન કૂવામાં ડાલે છે પોતાનું લુઆબે દહન થૂક મુબારક શરીફને કૂવામાં નાખે છે અને જ્યારે ઈ કૂવાની અંદર મારા નબીનો લુઆબ જાય છે ઈ પાણીને મોજ આવી જાય સુબહાનલ્લાહ એવી મોજ એવી જવાની આવી જાય છે પાણી અંદર છોકરો બહાર હલીમા સાદિયા સામે ઊભી હેરાન અને ઈ દીકરાની બા એમ કહે છે કે હલીમા છે કોણ સુબહાનલ્લાહ આ છે કોણ હલીમાએ જે જવાબ આપ્યો ઈ તો તમે સાંભળશો પણ જે જવાબ મારા આલા હઝરતે આપ્યો સુબહાનલ્લાહ હલીમાએ એમ કીધું ऐसे કે એ મારી બહેન અલ્લાહ की सरता बकदम शान है ये सुबहानल्लाह अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें पर ईमान ये कहता है मेरी जान है ये सुबहानल्लाह कुरान तो ईमान बताता है इन्हें मगर ईमान ये कहता है मेरी जान है ये मारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ઈ દીકરો કાઢી દીધો ઈ માં શુક્રિયા કહેતા વહી ગઈ અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને હલીમા સાદિયા 4 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાના દાદાના ઘરે પોતાના વાલિદના ઘરે પોતાની માના ઘરે મૂકે છે અને ઇજાઝતો ઇનામ લઈને નકળી જાય છે તરત એટલે કે સીના મુબારક શક થયું તું સદર થયું તું હે એટલે ઈ બી ગઈ હતી હલીમા સાદિયા પછી શું થયું 2 વર્ષ સુધી આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની માં સૈયદા આમિના અને પોતાના દાદા સાથે રહ્યા જ્યારે 6 વર્ષની ઉંમર હતી ને ત્યારે સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબે કીધું કે એ આમિના હવે તારો દીકરો પણ છે ને ઈ મોટો થાય છે અને તારા શોહરનો ઇંતકાલ થઈ ગયો છે અને તારું વતન ભી મદીના છે તારું માયકું મદીનામાં છે ચાલ હું તને મદીના શરીફે કાંટો મરાવી આવું સુબહાનલ્લાહ ત્યાં તું તારા શોહરની જે મઝાર છે જે કબર છે એની ઝિયારત પણ કરી લેજે આ દીકરો પણ પોતાનું નનિયાલ જોઈ લઈએ અને આપણે એક સફર ઉપર જઈ આવીએ સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ સૈયદા આમિના અને ઉમ્મે એમન ઈ જનાબ અબ્દુલ્લાની એક લોંડી હતી એક નોકરાણી હતી
અને ઉમ્મે એમન ની જિમ્મેદારી ઈ હતી કે જ્યારે અબ્દુલ્લા ઇંતકાલ કરી ગયા, પડદો કરી ગયા, પછી ઈ આમિના ની મિલકિયતમાં આવી હતી અને આકા મોલા ઘરે આવ્યા ને તો સૈયદા આમિનાએ કીધું તું કે એ ઉમ્મે એમન, હવે તારે મારી સેવા કરવાની જરૂરત નથી, તું મારા કુંવરને, તું મારા દીકરાને મોહમ્મદ મુસ્તફાની સેવા કરજે, ઈ તારી જવાબદારી છે. તો સાહેબો ઈ ચાર વ્યક્તિઓ એક રિવાયત મુતાબિક ચાલ્યા અને એક રિવાયત મુતાબિક 3 જણા ચાલ્યા. મક્કા શરીફ મદીના શરીફ પહોંચ્યા મક્કા થી અને મદીના શરીફ ની અંદર જ્યાં મારા આકાના વાલિદ જનાબ અબ્દુલ્લા જે લગન પછી તરત એમનો પડદો થઈ ગયો તો એટલે એમની કબર મુબારકની ઝિયારત કરી. સૈયદા આમિના બહુ રોઈ. હુઝુર પાક નાની ઉંમરમાં 6 વર્ષની ઉંમરમાં ઉમ્મે એમન ભેગી હતી અને અહીંયા મદીના શરીફ ઈ લોકોએ ઝિયારત કરી અને પાછા વળતા હતા ને તો મકામે અબવાહ પહોંચી પોતાના શોહરની જુદાઈ અને દિલમાં બેસાડી લીધું અને ઈ વખત ઈ અફસોસમાં સૈયદા આમિના રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા 6 વર્ષની ઉંમર મારા આકાની જ્યારે હતી ત્યારે ઈ મકામે અબવાહમાં ઇંતકાલ ફરમાવે છે, દુનિયાથી પડદો લે છે અને ઈ વખત મારા આકાનો હાથ ઉમ્મે એમનના હાથમાં આપે છે અને કહે છે કે બેટા મોહમ્મદ, મારા પછી આ તમારી માં છે, આની ઇજ્જત કરજો. સુભાન અલ્લાહ. ઉમ્મે એમન હો, ઉમ્મે એમન, આ તમારી માં છે, આમની ઇજ્જત કરજો, ખ્યાલ રાખજો આમનો. અને ઉમ્મે એમન ને કહે છે કે ઉમ્મે એમન, મારા મોહમ્મદ નો ખ્યાલ રાખજે. અને પછી જે અશાર પડ્યા હતા, જે વાત કીધી હતી તો બહુ તવીલ છે, હું મુખ્તસર કહું. ત્યારે એ સૈયદા આમિનાએ કીધું તું કે દુનિયામાં જે વસ્તુ આવી છે એને ફના થઈ જવાનું છે. કેવડી મોટી વાત. ઈ સમયમાં મારા આકાની વાલિદા કહે છે, ખબર પડે છે કે આકા મૌલાની જે વાલિદા હતી ઈ પણ કોઈ જેવી તેવી નહોતી. ઈ સમયની દાના औरत હતી, ઈ સમયની મુફક્કિરા હતી, ઈ સમયની હોશિયાર औरत હતી. આપ કહે છે કે દુનિયાની અંદર જેટલી ચીજો આવી છે બધાયને એક દિવસ ઝવાલ છે, બધાયને એક દિવસ મોત છે. કોઈ ચીજ બાકી રહી નથી અને કોઈ ચીજ બાકી રહેવાની નથી. પણ જે ચીજ માણસોને ફાયદો દે, જે ચીજ માણસોને નફો દે, ઈ ચીજ ના પણ રહીએ ને તો એની વાતો યાદ રહીએ, એની કદર યાદ રહીએ, એની કિંમત યાદ રહીએ. અને ઈ વખત ઈ માએ કીધું તું કે હું દુનિયામાં આવી છું પણ મારું zikr ખત્મ નહીં થાય, એટલે કે હું દુનિયાને મોહમ્મદ જેવો દીકરો લઈને જાઉં છું. મારો zikr ખત્મ નહીં થાય, મારો દીકરો એવો છે, મારો દીકરો એવો છે. સાહેબ ઈ શબ્દ સાથે સૈયદા આમિના રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા દુનિયાથી રૂખસત થઈ જાય છે, પડદો કરી લે છે. અને પછી ઉમ્મે એમન રસૂલ પાકના દાદા સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ ને આવીને ઈ આપની અમાનત સોંપી દે છે અને કીધું કે આ નહીં ને આ રસ્તામાં વાત થઈ. સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબે પોતાના દીકરાની પેશાનીને ચૂમ્યું અને કીધું, મારા પોતરા, કોઈ વસ્તુની ફિકર ના કરતો, તારો દાદા હજી જીવતો છે. સુભાન અલ્લાહ. અને સાહેબો ઈ વખત સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ નો માન કેવો કે મક્કા શહેરનો ગમે એવડો મોટો સરદાર હોય, ઈ બે સરદારોની લડાઈ થાય ને તો સુલાહ કરવા માટે લડવા વાળા બંને વ્યક્તિઓ અગર ઈ સમયમાં કોકને અમીન અને સાચો સમજતા હતા તો સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ ને સાચો સમજતા. ઈ ફેસલો કરાવવા માટે મક્કા મુકર્રમાની અંદર હરમમાં આવે અને સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ ની ખાનકા જેવી તેવી નહીં, ઈ ખાના કાબાની ટેક લગાવીને તો ગાદી પાથરતા. એની ગાદી લાગે ને તો એ ખાને કાબાને ટેક લગાવીને બેસતા હોય. ઈ ખાને કાબાની પાસે કોઈની ગાદી ન લાગે, એક જ વ્યક્તિની ગાદી લાગે અને ઈ વ્યક્તિનું નામ સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબ. બીજો કોઈ જેવો તેવો અને ગમે એવો મોટામાં મોટો આવ્યો હોય ને એની મજાલ નહીં કે ગાદી ખાલી પણ હોય ને તો ત્યાં હાથ લગાવી શકે નહીં. સરદારે મક્કાની હેબત એવી, દબદબો એવો, પાવર એવો કે ગમે એવો મોટો સામે સરદાર આવ્યો હોય ને એને નીચે બેસવાનું અને અબ્દુલ મુત્તલિબ ની ગાદી ખાલી હોય.
પણ સાહેબ મક્કા વાળા કહે છે કે સરદારે મક્કાની ગાદી ઉપર અમે આપની મોજૂદગીમાં આપની ઓલાદને પણ બેસતા ન જોયો, પણ અમે જોયું કે સરદારે મક્કાની ગાદી ઉપર અગર કોઈ બેસી શકે, અરે ગાદી ઉપર ચડીને કોઈ જેને પગ રાખી શકે, તો એક જ મક્કા શહેરની અંદર છોકરો હતો જેનું નામ મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ. સુભાનઅલ્લાહ. અને ખુદ મારા આકા તાજદારે મદીના ને સરદારે મક્કા ખોળામાં લઈને ગાદી ઉપર બેસે, અને જ્યારે ઈ જાય હટે કે દૂર થાય ત્યારે ગાદી ઉપર બેસાડે. એવા નાઝ અને એવા લાડથી મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ની ઉમર મુબારક જ્યારે લગભગ બા ઇખ્તિલાફ રિવાયત 10 વર્ષની પૂગી ને, તો સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલીબે પણ દુનિયાથી પડદો લઈ લીધો. પછી મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પોતાના ચચા હજરતે અબુ તાલિબ ના ઘરે રહેવા માંડ્યા, અને 25 વર્ષની ઉંમર સુધી મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ એમના ઘરે રહ્યા. અને એમના વચમાં મારા આકા ઘણા કારોબાર કર્યા, બિઝનેસ કર્યા. અને 2 વખત તો મુલ્કે શામ હુઝુર કાફલો ઈ વખત લઈ જઈ ચૂક્યા હતા, એક વખત યમન કાફલો લઈ જઈ ચૂક્યા હતા. પણ સાહેબો જ્યારે 25 વર્ષની ઉંમર થઈ ને, તો એક કાફલો મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે મુલ્કે શામ ખતીજતુલ કુબરા નો લીધો. અને ઈ ખતીજતુલ કુબરા જે ઈ વખતની રઈસ અને અમીર ખાતુન હતી, પણ એની શાન ઈ નહોતી કે ઈ અમીર હતી, એની શાન ઈ હતી કે ઈ મક્કા જેવા ઓબાસ અને બેકાર મહેલ્લાની અંદર પણ તૈયબાના લકબે મશહૂર હતી, મુત્તકિયાના લકબે મશહૂર હતી. ઈ સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાએ જ્યારે રસૂલે પાકના કિસ્સા સાંભળ્યા, રસૂલે પાકની વાતો સાંભળી, ત્યારે એક વ્યક્તિને નોકરને ગુલામ બનાવીને અને જાસૂસ બનાવીને હુજુરની પાછળ લગાવ્યો અને કીધું કે જો આ અલ્લાહના સાચા પેગંબર હોય એવું લાગે છે, કેમ કે આપની તબિયત એવી છે કે ઈ વખત કોઈ કોકને ધોકો દે ને તો એમાં ફખ્ર મહેસૂસ કરે સામેવાળો, પણ આકા કોઈને ધોકો ન દે. ઈ વખત મારવા વાળો મરવા વાળા ઉપર દાંત કાઢતો હોય, બધાય મારવા વાળાને શાબાશી આપતા હોય, પણ હુઝુર મરવા વાળાનો માથો પોતાના ખોળામાં રાખી અને એના જખમનો ઈલાજ કરતા દેખાતા હોય. હુઝુરની આદત એવી, તબિયત એવી કે સાહેબો ઈ વખત મક્કા શરીફના માણસોને કોક એમ કહે ને કે આજે બપોરે સૂરજ નહીં નીકળે તો મક્કા વાળાઓ માની લીએ, અને કોક મક્કા વાળાઓને એમ કહે ને કે આજે રાતના સૂરજ નીકળશે તો મક્કા વાળાઓ માની લીએ, પણ કોક એમ કહે ને કે મોહમ્મદ મુસ્તફાના મોઢેથી ખોટું નીકળ્યું છે, મક્કા વાળા ન માને, કેમ કે એમના અંદર ઈ મશહૂર હતો કે સૂરજ એની જગ્યા ફેરવી શકે છે, મોહમ્મદની જુબાનેથી કોઈ દી ખોટું શબ્દ ન નીકળી શકે, એની જાતથી કોઈને તકલીફ ન થઈ શકે. ઈ કોઈ દી અમીરો સાથે ન હોય, ઈ તો ગરીબો સાથે હોય, ઈ તો મુસાફિરોની મદદ સાથે હોય. એટલે આકા મોલાની તબિયત ઈ આખા મક્કાની અંદર છે ને સાહેબી મશહૂર હતી. અને ઈ વખત સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા જ્યારે હુઝુરના કિસ્સાથી, હુઝુરની વાતોથી આકર્ષિત થાય છે અને સાંભળે છે, ત્યારે આપના ચચાને બોલાવીને કહે છે કે એ રસૂલે પાકના ચચા, મેં આપના ભત્રીજાની ઘણી વાતો સાંભળી, અને મારી ઈચ્છા એમ છે કે અગર આપ મારો રિશ્તો એમની સાથે કરાવી દો તો મારા પાસે ઘણો માલ છે, ઈ માલની મને ફિકર છે, અને જો એમના જેવો અમીન, એમના જેવો સાદિક અને એમના જેવો જો સાચો માણસ મારી રક્ષા કરે અને હું એના નિકાહમાં વહી જાઉં ને, એટલે મારા માલને કોઈ ખરાબ નજરે ન જોઈ શકે. મારા રિશ્તાની વાત કરો. અલ્લાહુ અકબર. જનાબે તાલિબ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ, અબુ તાલિબ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને વાત કરે છે અને રિશ્તો નક્કી થાય છે. પણ સાહેબ એ રિશ્તો કેવી રીતના નક્કી થયો કે એક બેવાનો આશરો બનવાનો છે.
એક બેવાનો આશરો બનવાનો છે. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની જીવન ઉપર વાત કરવા વાળાઓ થોડુંક સાંભળો કે અગર આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની પર્સનાલિટી ઈ છે જે તમારા સડેલા મગજમાં બેઠી છે, તો એટલું યાદ રાખ કે મારો નબી 25 વર્ષની ઉંમરમાં 40 વર્ષની બેવા સાથે નિકાહ ના કરત. મારા નબી 25 વર્ષની ઉંમરમાં 40 વર્ષની બેવા સાથે નિકાહની હા પાડી અને કયામત સુધી બેવાઓને ઇજ્જતો આપી દીધી છે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની જ્યારે નિકાહ થઈને સાહેબ, તો નિકાહ પછી સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા ને માલ તરફ માણસો જોવા માંડ્યા અને કહેવા માંડ્યા કે થઈ શકે છે કે આ પૈસા વાળી છે અને દોલતમંદ છે એટલે રસૂલે પાકના વિવાહ આમની સાથે થયા હોય. તો ઈ औरत કોઈ મામૂલી નહોતી, એનું નામ ખદીજતુલ કુબરા. સાહેબ એમના બિઝનેસ નો એક દાખલો દેતો ચાલુ. સૈયદા ખદીજતુલ કુબરાનો માલ જે એક્સપોર્ટ થાય ને, બહાર જાય ને મક્કા થી, એ કેટલો કે આખું મક્કા મળીને અગર 10 ઊંટ માલ તૈયાર કરે ને તો ખદીજા એકલીના 20 ઊંટ હોય. એટલી દોલતમંદ હો. અને જ્યારે આવો તાનો દીધો ને તો ખદીજતુલ કુબરાને બરદાશ્ત ન થયું અને ઈ પહેલી એવી ખાતુન સાહેબ મારા આકાએ ઓરતોને ઈ સમયમાં માન આપ્યું જ્યારે ઓરતોની બજાર લગાતી. ઈ સમયમાં ઇજ્જત આપ્યો જ્યારે ઓરતની કિંમત લાગતી હતી. ઈ સમયમાં માન આપ્યું સાહેબ જ્યારે જુગાર રમવા વાળો પતિ અગર જુગાર રમતો હોય તો એની ઘરવાળીને જુગારમાં હારી જતો હતો. ઈ સમયે દીકરીઓને, ઓરતોને, ઘરવાળીઓને માન દેવા માટે જ્યારે મારા આકા આગળ આવ્યા ને, સંસારે મનમાં આવે એવી વાત કરી અને આકા મૌલાને તકલીફ થાય એવી વાત જ્યારે આવી ને સામે, તો સૈયદા ખદીજતુલ કુબરા થી બરદાશ્ત ના થયું. મક્કાએ મુકર્રમાની ખાના કાબાની સીડી ઉપર ચડી અને મક્કાના સરદારોને કરીબ બોલાવીને કીધું, એ મક્કાના સરદારો, હું મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહની દુલ્હન છું અને તમે એમ વિચારતા હોય કે રસૂલે પાકે મારી દોલત માટે મારાથી વિવાહ કર્યા છે તો તમારાથી મોટો કોઈ બેવકૂફ નથી. અરે એમણે તો મારી મદદ કરવા માટે મારાથી નિકાહ કર્યા છે, મારા ઇજ્જતને, મારી આબરૂને બાકી રાખવા માટે મારાથી નિકાહ કર્યા છે. પણ તમે મારા શોહરને તાનો દીધો છે, તમે મારા આકાને તાનો દીધો છે, તમે મારા ઘરવાળાને તાનો દીધો છે. તો જવાબ હું આપું છું, આજ પછી મારો ઈ એલાન છે કે મારી જેટલી દોલત છે ઈ મોહમ્મદની છે અને હું પણ મોહમ્મદની કનીઝ. નારા તકબીર, નારા રિસાલત. જેટલી મારી દોલત છે ઈ આમની છે અને હું પણ આપની કનીઝ છું. હવે ઈ મને વેચવા માંગે તો વેચી નાખી શકે, એમને જે કરવું હોય હું એમની ગુલામ છું. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે એવડો મોટો એલાન મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પાસે એટલો માલ આવ્યો, મક્કા વાળા કોઈ વિચારી ન શકે. પણ ઈ માલ ને મારા આકાએ ભેગું ન કર્યું. ઈ માલ થી મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ગમન ફખર ન કર્યું. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઈ માલ થી ગરીબોની મદદ કરવાની ચાલુ કરી. અને તમે ઘરવાળો અને ઘરવાળી હો ને તો એરા ગેરાની સ્ટોરીઓ સાંભળી અને પોતાની જિંદગીને હલાક ન કરો. અગર તમે કપલ છો, અગર તમે મિયા બીવી છો તો તમારે જેવા તેવાની કહાનીઓ વાંચવાની, સાંભળવાની કે જોવાની જરૂરત નથી. અરે તમે કપલ છો અને તમારા જીવનની અંદર અગર પ્રેમ વધારવો હોય ને તો માં ખદીજતુલ કુબરાની ને રસૂલે પાકની કહાનીને સાંભળી. સુભાનઅલ્લાહ. કેટલી મોહબ્બત બંનેના જીવનમાં કે મારા આકા કીધું, ખદીજા આ માલને હું કરીશ શું? કીધું આકા તમારે જે કરવું હોય. મારા આકાએ કીધું, ખદીજા હું ગરીબોને ખૈરાત કરી દઉં. 25 વર્ષની ઉંમરમાં સાહેબ મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ગરીબ ગોતીને ઈ ખદીજતુલ કુબરાના માલને ખૈરાત કર્યો
અને પછી સાહેબો થોડોક સમય ગયો ને, એવડા મોટી એટલી મોટી અમીર કબીર ખાતુન પોતાના શોહર માટે સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા ચૂલાને ફૂંક મારી અને અંગારા આગ અને લાકડા જલાવતા હતા, બાળતા હતા. એક સહેલી એક નોકરાણી ને એકની નોકરાણી ખતીજતુલ કુબરાની અને જોયું કે એવડી અમીરો કબીર ખતીજા આજે ફૂંક મારી અને ચૂલો સળગાવે છે. તો ઈ દોડીને આવી અને કીધું કે ખદીજા તમે ક્યાં હતી અને ક્યાં છો? તમે ક્યાં હતી પહેલે અને આજે ક્યાં છો? આજે તમે તમારા શોહર માટે, તમારા પતિ માટે, તમારા હસબન્ડ માટે રોટી બનાવવા માટે ચૂલો સળગાવો છો. અને કાલ એક સમય હતું કે મક્કાનો મોટામાં મોટો પૈસા વાળો તમારો મુકાબલો નહોતો કરી શકતો. આ તમે નુકસાનનો ધંધો નથી કર્યો. સૈયદા ખતીજા મુસ્કુરાણી અને મુસ્કુરાવીને કીધું કે એ મારી નોકરાણી, એટલી હું અમીર ઓ કબીર હતી ને તો પણ મારા ચહેરામાં ખુશી અને દિલમાં સુકૂન નહોતું, જે સુકૂન મોહમ્મદની દુલ્હન બનીને મને મળી ગયો છે. જે રસૂલે પાકની દુલ્હન બનીને સુકૂન મળ્યું છે ને, આટલી બધી દોલત કમાવીને પણ મને સુકૂન નહોતો. આજે મારા હૈયામાં સુકૂન. અને સાહેબો તમે વિચાર કરો કે સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા ઈ મુકદ્દસ અને બાબરકત ખાતુન છે. મારા આકા ગારે હીરા જાવ કોક દી ચડો. અમારે સાથે હતા માણસ દોસ્તો, અડધા રસ્તે બેસી ગયા, ઉપર નો ચડી શક્યા. એક વખત જાવામાં ઉપર નો ચડી શક્યા ઈ ગારે હીરા. પણ ખતીજતુલ કુબરાને સલામ કે ઈ દિવસની અંદર 3 વખત મારા આકાને ગારે હીરા ખાવાનું પહોંચાડતા, ખાવાનું પહોંચાડતા. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર જ્યારે પહેલી વહી ઉતરી ત્યારે આપ ઈ ગારે હીરા હતા અને જિબ્રાઈલ અમીન અને ખતીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા કહે છે કે હુઝુરની તબિયત ઉપર બુખાર તારી થયું અને એવી ગરમીનો મોસમ હતો ને સાહેબ કે ખતીજતુલ કુબરા કહે છે ઈ છતાં પણ મેં એમને ચાદર ઓઢાડીને હું એમને ઘરે લઈ આવી અને મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ના ખોળા, મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ ના માથું ખોળામાં રાખી અને હાથ ફેરવીને કીધું કે એ મારા સરતાજ, એ મારા શોહર, તમે પરેશાન ના થાઓ, તમને કઈ નહીં થાય, તમે બેકરાર ના થાઓ. તમારી તબિયત ઉપર આજ જે બોજ છે, આજ જે તમારી તબિયત નાગવાર છે, તો તમને કઈ નહીં થાય. એટલે કે તમે તો ગરીબોની મદદ કરવા વાળાઓ છો, એટલે કે તમે તો યતીમોના માથે શફકતથી હાથ ફેરવવા વાળા છો, એટલે કે તમે તો બેવાઓને આશરો દેવા વાળાઓ છો, તમને કઈ નહીં થાય. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામની તબિયતને એને જોયું ને તો એમના કાકાના દીકરા હતા જે ઈ વખત આલિમ હતા, જેમનું નામ હતું વરાકા બિન નોફેલ. એમની પાસે સૈયદા ખતીજા હુઝુરને લઈ અને હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને વરાકા બિન નોફેલે જોયું, આખો કિસ્સો સાંભળ્યો અને હુઝુર પાકે કીધું કે એક ફરિશ્તો આવ્યો હતો અને એણે મને આ લઈને આ શબ્દ કીધા છે, આવી રીતના મને પેગામ આપ્યું છે અને આવી રીતના વહી આપી છે. તો એક રિવાયતના મુતાબિક વરાકા બિન નોફેલે જ્યારે કિસ્સો સાંભળ્યો ને સાહેબ, તો ઈને ઈ વખત કલમો પડીને મુસલમાન બની ગયા. અને સૌથી પહેલો મુસલમાન કોણ? એની અંદર ઇખ્તિલાફ છે. બાઝ કિતાબોમાં અમે વાંચ્યું છે કે સૈયદા ખતીજાએ પહેલો કલમો પડ્યો, તો એમ પણ સાંભળ્યું છે કે મૌલા અલી એ પહેલો કલમો પડ્યો, અબુ બકર સિદ્દીકે. પણ સાહેબ આપણે સુન્ની છીએ, જે હોય ઈ કયો સુભાનઅલ્લાહ. આપણો મઝહબ હનફી મઝહબ છે. જોરથી કયો ભાઈ, થોડુંક સુભાનઅલ્લાહ. આપણો મઝહબ હનફી મઝહબ છે અને આપણે ઇમામે આઝમ અબુ હનીફા પાસે જઈએ કે એ ઇમામે આઝમ સૌથી પહેલે કોણ મુસલમાન થયું? કયો ને થોડુંક જોરથી સુભાનઅલ્લાહ. આપણા સિવાય બીજા કોઈની ત્રેવડ નથી આ માનવાની. સુભાનઅલ્લાહ. ઇમામે આઝમ પાસે જઈએ કે સૌથી પહેલે મુસલમાન કોણ? બાઝ કિતાબમાં છે મૌલા અલીએ પહેલો કલમો પડ્યો, બાઝ કિતાબમાં છે અબુ બકર સિદ્દીકે પડ્યો, બાઝ કિતાબમાં છે ખતીજતુલ કુબરાએ પડ્યો, બાઝ કિતાબમાં છે કે હઝરતે ઉસામા બિન ઝૈદે પડ્યું, ઝૈદ બિન હારિસાએ પડ્યું અને બાઝ કિતાબમાં છે હઝરતે બિલાલ. કોણે પડ્યું? તો ઇમામે આઝમ અબુ હનીફા કહે છે કે વાત ઈ છે કે ઔરતોમાં સૌથી પહેલા ખતીજતુલ કુબરા ઈમાન લઈ આવી.
औरतों सौथी पहला खतीजतुल कुबरा ईमान ले आई, बच्चाओं में सौथी पहला मौला अली ईमान ले आई, आजाद गुलामों में सौथी पहला ज़ैद बिन हारिसा ईमान ले आया, અને મર્દોમાં સૌથી પહેલા અબુ બકર સિદ્દીક ઈમાન લઈ આવ્યા, ગુલામોમાં સૌથી પહેલા હઝરત બિલાલ ઈમાન લઈ આવ્યા, અને ઈ વખતના ઈસાઈ ઉલમામાં સૌથી પહેલા વરકા બિન નૌફલ ઈમાન લઈ આવ્યા। સાહેબો આ છે વલી અલ્લાહની સોહબતનો ફાયદો, બાકી તો તમે ક્યાંય ઠેકાણો ન કરી શકો, પણ વલીનો દામન હોય સુભાન અલ્લાહ તો બેડો પાર થઈ જાય। સુભાન અલ્લાહ વલીનો દામન હોય। સાહેબ મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે જ્યારે નબુવતનો એલાન કર્યો ને ત્યારે મારા આકાની ઉંમર મુબારક 40 વર્ષ, અને મારા આકાએ મક્કા શહેરની તરફ જોઈને એલાન કર્યું, મક્કા વાળાઓને બોલાવ્યા અને કીધું કે બતાવો મક્કા વાળાઓ તમને મારા ઉપર કેટલો વિશ્વાસ છે। મક્કા વાળાએ કીધું કે અમને સૂરજ ઉપર શંકા થઈ શકે પણ આપની ઉપર नहीं, आप जे क्यों ई साचू छे। मारा आकाए कीधुं के ए मक्का वाळाओ अगर हूँ तमने एम कहूं कि आ पहाड़नी पाछळ एक लश्कर आवे छे अने ई लश्कर तमने खत्म करी देशे, तमने मारी देशे, तो शुं तमे लश्करनी मुकाबलो करवानी तैयारी करशो? मक्का वाळाए कीधुं के ए मोहम्मद अगर हमने ई लश्कर नो पण देखातो होय अने तमारा जेवो व्यक्ति खाली एम कही दे के आवे छे એટલે અમે તૈયારી કરી લેશું, અમે જોયા વગર પણ વિશ્વાસ રાખશું, ઈમાન રાખશું, યકીન રાખશું। મારા આકાએ કીધું મક્કા વાળાઓ વાત ઈ જ છે, વાત ઈ જ છે કે તમારે ઈ રબ્બુલ આલમીનની ઇબાદત અને એની પરસ્તિશ કરવાની છે જે દેખાતો નથી પણ જેણે આખી ધરતી બનાવી છે, જેણે ઇન્સાનને બનાવ્યા છે। ઇન્સાને જેને બનાવ્યા ઈ નહીં, हाँ जेने इंसान बनाया जे निरंजन छे, निराकार छे, एने आखी दुनिया ने रंग आप्यो छे, ई रंग थी पाक, एने आखी दुनिया ने रूप आप्यो छे, ई रूप थी पाक, ई आखी दुनिया ने जोई सके पण दुनिया एने न जोई सके, एनो रंग रूप थी ई पाक छे। कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप कही दियो कि अल्लाह अहद छे, लम यलिद वलम यूलद, ना एनो मिलाद थयो छे, ना एने घरे कोई औलाद थई छे, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एवी रीतना मारा आकाए જ્યારે રબ્બુલ આલમીનની ઓળખાણ કરાવી ને તો મક્કા વાળાઓ બગડી ગયા અને કેવા માંડ્યા અમે નો માનીએ, અમે નો માનીએ। ઉતબા કેવા માંડ્યો અમે નો માનીએ, મુગીરા કેવા માંડ્યો અમે નો માનીએ, અબુ લહબ અબુ જહલ કેવા માંડ્યા અમે નો માનીએ। મારા આકા ઈ વખત આસમાન તરફ જોયું, आसमान तरफ जोयू અને કીધું મોલા અહીંયા તો કોઈ માનતું જ નથી, તને ખબર હતી કે માનશે નહીં તો મોકલો શું લેવા? સુભાન અલ્લાહ। તને ખબર હતી કે માનશે નહીં તો મોકલું શું લેવા? આવાજ આવી ગેબથી મહેબૂબ ઉતબા ન માનતો હોય તો ના માને, મુગીરા ના માનતો હોય તો ના માને, અબુ જહલ ના માનતો હોય તો ના માને, અબુ લહબ ના માનતો હોય તો ના માને। મહેબૂબ હું તને માનું છું, તું મને માન। સુભાન અલ્લાહ। આપણે એના માનવાના થોડી માનતા છીએ, સુભાન અલ્લાહ। ઈનો માને તો કોઈ વાત નહીં, મહેબૂબ તું મને માન હું તને માનું, વાત ખતમ। તું મને માન હું તને માનું। અલ્લાહુ અકબર। મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને પછી માનવા વાળાઓ, ચાહવા વાળાઓ એવા મળ્યા અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના ચહેરાને જોઈને, આપનો મોજિઝો જોઈને, આપની કરામત, આપની ઇસ્તકામત, આપનું સબ્ર જોઈને માણસો આપનો કલમો પડતા ગયા। અબુ જહલ એન્ડ કંપનીની મીટિંગ ભેગી થઈ અને મીટિંગની અંદર અબુ જહલે કીધું કે મક્કા વાળાઓ તમને કઈ ખબર છે? મક્કા વાળાએ કીધું શું? કીધું મુહમ્મદનો જે ધર્મ છે ને ઈ ધર્મની અંદર 39 માણસો દાખલ થઈ ગયા છે, અને જો 40 માણસો દાખલ થઈ જશે અને પછી 41 થી પછી 50 તો પછી 100 તો પછી 200 સંખ્યા વધતી જશે, આપણો કોઈ નામ ઠેકાણો રહેવાનો નથી। જે હદ સુધી જાવું પડે જાશું, પણ
આ કામ રોકવાનું છે સાહેબો ઈ વખત હો માણસોને એટલું મક્કા શરીફની અંદર 12 થી 15 માણસો હતા જેમને લખતા વાંચતા આવડતું પણ ખત્તાબનો એક દીકરો હતો જેનું નામ ઉમર સુભાનઅલ્લાહ ઈ લખતા વાંચતા જાણે ભણેલો પડેલો હતો તો ઈ જ્યારે અબુ જહલની તકરીર સાંભળે છે ને તો કહે છે એ અબુ જહલ એમના 39 માનવા વાળા થયા છે ને હું 40મો બનવા પહેલા એમને જ જો કતલ કરી દઉં તો અબુ જહલે કીધું આપણા સમાજ તરફથી તને 80 ઊંટ ઇનામ દેવામાં આવશે और जोर में આવી ગયો ખત્તાબનો દીકરો અને હાથમાં લીધી તલવાર ખુલ્લી તલવાર લઈને રસૂલ પાક ને કત્લ કરવા નીકળ્યો ઈ વિચારીને કે 80 ઊંટ મળશે સમાજમાં નામ થશે આપણું સ્ટેટસ બનશે અને ઈ વિચારીને ઈ જ્યારે મારા આકાને દારે અરકમમાં કત્લ કરવા માટે નીકળ્યો તો એક ભાઈ મળ્યા અને કીધું કે ખત્તાબના દીકરા આટલો ચહેરા ઉપર જલાલ અને હાથમાં ખુલ્લી તલવાર કઈ બાજુ નીકળો છો ઈ ખત્તાબના દીકરાએ કીધું ભાઈ હું રસૂલ પાકને મોહમ્મદ પૈગંબરને કત્લ કરવા જાઉં છું માઝલ્લાહ કીધું કેમ કીધું એટલે કે એમના માનવા વાળાઓની એના ચાહવા વાળાઓના એના મુરીદોની તાદાદ અને સંખ્યા વધતી જાય છે એના અનુયાયીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે એટલે હું એમને કત્લ કરી દઈશ એટલે કામ રોકાઈ જશે આવું વિચારવા વાળો સૌથી પહેલે જાહિલ જ હોય એટલે તો અબુ જહલ કહેવામાં આવે છે યાદ રાખજો સત્યતા કોઈને મારવાથી કે કત્લ કરવાથી જો રોકાઈ જાત તો કરબલાના શહીદની આ મહેફિલ નો સજાણી હોત હે સત્યતા સચ્ચાઈ કોઈને મારવાથી ડરાવવાથી ધમકાવવાથી કોઈ દિવસ નો દબાય અરે આ મારા લોજિક ઉપર આ મારી વાત ઉપર જો તમને વિશ્વાસ ના હોય તો પોરબંદરના એક વાણિયાના દીકરાને પૂછો કે ઇમામ હુસૈન શું છે તો ઈ તમને વ્યક્તિ જેને દુનિયા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી કહે છે ઈ તમને સમજાવ છે કે મઝલૂમ હોવા છતાં પણ વિજયતા પ્રાપ્ત કરવાનો હુનર મેં હુસૈન ઇબ્ને અલી થી શીખ્યું છે નારા તકબીર નારા રિસાલત ખત્તાબનો દીકરો તલવાર હાથમાં ક્યાં કીધું કત્લ કરવા માટે કીધું બહેનની ખબર લે તારી બહેન એમનો જ કલમો પડે છે જેનો તું દુશ્મન બનીને ફરસ કીધું એમ બહેનના ઘરે ગયો દરવાજો વગાડતા પહેલા સાંભળ્યું ને તો ઘરની અંદરથી તો કલામે પાકની તિલાવત થતી હતી सहीफा कोई भी हो वो मिस्ल कुरान हो नहीं सकता मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता न हो जिसके दिल में ताजीम सरकार मदीना की इबादत वो लाख कर ले मुसलमान हो नहीं सकता ये कुरान ની તિલાવત કરતી હતી બહેન દરવાજાને વગાડતા પહેલા કુરાન સાંભળ્યું સાહેબ ઈ જાહિલ હોત અભણ હોત અનાડી હોત અંગૂઠા છાપ હોત તો ઈ સાંભળત નહીં એને 80 ઊંટ યાદ આવે પણ સાહેબો ઈ ખત્તાબનો દીકરો જેનું નામ ઉમર ઈ ભણેલો પડેલો છોકરો હતો સમજદાર હતો જ્યારે કલામ સાંભળ્યું ને તો ઘરની અંદર ગયો ને કીધું બહેન આ શું છે શું છે આ કોનો કલામ છે આ સેન્ટેન્સ આ શબ્દ આ શ્લોક આ કોણે કીધા છે બહેને કીધું આ અલ્લાહ પાકના શબ્દ છે સુભાનઅલ્લાહ ઈ જાહિલ અણભણ અનાડી હોત માણસો આસ્તીન ઉઠાવીને વયા કેવા મહિના 26 આયતો ગેરકાયદેસર છે મેં કીધું વાંચતા આવડે છે તરજુમો મતલબ અનુવાદ દૂરની વાત છે વાંચતા ન આવડે અને વિવાદ કરવા આવ્યો છો અરે અકલના દુશ્મન તને વાંચતા નથી આવડતું ઈ અરબના માણસોને આવડતું તું સુભાનઅલ્લાહ તો પણ હિંમત ન કરી કેમ કે જાણતા હતા આ કલામ કોઈના બાપનો નથી અલ્લાહ પાકનો છે સુભાનઅલ્લાહ અને સાહેબ કુરાન ઉપર વિશ્વાસ મજબૂત રાખવાનો આ બધી હવાઓ તો આવતી જતી રહે હે આ બધાયનો શું વજૂદ શું છે આપણે તો હુસૈનના માનવા વાળા છીએ અને આપણે તો હર દોરમાં યઝીદ થી પંજા લડાવવાના છે
ہے ملی جو ہم کو وراثت میں شان باقی ہے، ملی جو ہم کو وراثت میں شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے، وہی یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، وہی حسین ہے جس کا نشان باقی ہے۔ ارے ہاں اگر پھر کوئی کرب و بلا تو مت ڈرنا، میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا تو مت ڈرنا، میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے۔ صاحبو مارا آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جو قرآن اترو نے ای عرب نہ مانسو نے اے وہ وہم بچار آوی سکے کہ آ کلام اللہ نو نتھی محمد پیغمبر خود بنائی وہ اے وہ تھائی سکے، اٹلے قرآن کھلو چیلنج جائے آجے نہیں 1400 ورس پہلا نے ای مانسو نے اے پوچھے نے عربی آولتی تھی ہو آ تو آوڑے جاوڑے کئی نہیں انہیں ویواد کرے پہ ای لوگوں نے آوڑتی تھی اٹلے ہم نے کی دو کہ جو تم نے شک ہوئی شنکا ہوئی اوبجیکشن ہوئی اعتراض ہوئی باندھو نہیں آنا جیوی ایک آیت لیتا ہو، ایک سینٹنس ایک آیت آنا جیوی لے ہو تو 1400 ورس دیا صاحب جے لاوی نو سے ہی کانے ای باتوں کرے چھے کہ اصلی نہیں، سبحان اللہ، جے لاوی نو سے ہی کانے ای باتوں کرے چھے کہ اصلی نہیں، پر جینا ما دم لاوا خواانو ہتو ای لوگو جیارے قرآن کھوئلو نے انہیں جیارے آنا شبد نے جیارے آنا مانا نے جیارے آنا مطلب نے گوڑ کئیرو تو اینو دل ای کہوا اوپر مجبور تھے گیو کہ آ کلام کوئی کھوٹا ویکتی نو نہ ہوئے، آ تو رب العالمین نو کلام لگے چھے، آ ویکتی نو کلام نہیں، آ تو سنسار بناوا والا ایشور نو پروردگار نو کلام چھے۔ اٹلے صاحبو جینے سمجھ پڑے نے ای تو کلمہ پڑی جلی، پر جینے نو پڑے انہی بھنتا کے وائے اسلام میں کوئی خامی نہ تھی۔ صاحبو ای خطاب نہ دکرائے کدو کہ مارے ای جے لکھلو چلے ای ماچو کچھ آپ بہنے کدو کہ بھائی ایم نہیں تارا ہاتھ گندہ تاری زمان گندی انہیں تارا وجود نہیں اندر ای لائقات نہ تھی کہ تو رب نہ کلام نہ ہاتھ لگاوے سے ہاتھ دعا پڑے گسل کرمو پڑے ای وقت قرآن نی ریسپیکٹ نی اندر مارو اندازو ایم چھے کہ ای آیتو انہیں ای حکم نہ تو آئے وہ کہ قرآن نے اٹلی ریسپیکٹ آپ حضرت عمر نی بہن ریسپیکٹ سکھڑائی بھی نے آجے پن ایج عزت نے ریسپیکٹ ساتھے اپنے ہاتھ لگاوا نہیں اجازت دنیا نگم میں ایک کتاب نے بغیر وضوئے پکڑی شکو پن قرآن نے نہیں کیونکہ ایک بہن پوتانا بھائی نے آنی عزت آوی دی اتنا سمجھائی بھی ہاتھ دوڑائے وہ وضو کرائے وہ انہیں جیرے فاروق اعظم عمر ابن خطاب قرآن وہیں چھوئی بہن نے کی دوئے بہن ہوں کٹلو مرخ ہوں جاہلو ساتھے بیکار مارسو ساتھے بیستوریو ماری سنگت میں نے آموڑ اوپر لاوی دی تھو پن تارا جیوی بہن ماری سنگت میں آئی بھی ہے اینی صحبت میں نے میڑی مارو دل کھلی کیوں اے بہن مارے اینو کلمو پڑھو چھے جنو کلمو تے پڑھ رہے چھے سبحان اللہ، دار ارکم میں چھے حضور بہن بھائی نے لینے چالے چھے تلوار کھلے کھلی لٹکے چھے حضرت عمر نے جوئی نے صحابہ 39 بے قرار امیر حمزہ پاسے گیا نے کی دو امیر حمزہ خطاب نے دکھر آئے وہ چھے تلوار لینے امیر حمزہ کی دو خیر تھی آئے وہ ایسے تو جیو تو جاسے باقی حمزانی مار تھی نہیں بچے خطاب نہ دکرانی گردن اینی اس تلوارے تھی نہ اڑا بھی گاؤں تو ہو پر امیر حمزہ سبحان اللہ، مارا آقا کی تو دروازوں کھولو عمر امنے نتی ہے وہ ماری دعائیں میں لے آئی سبحان اللہ، صاحبو ایک بات ہوں کئی سے صحابہ ماں جیٹلا پر صحابی چھے مارا آقا نہ مرید چھے آقا نہ پریمی چھے عاشق چھے مرید چھے پن فاروق اعظم مرید رسول تو چھے پن مراد رسول پن چھے مارا آقا ہاتھ پاڑی نے دعا کہی تھی کہ اے اللہ اللہم اعز الاسلامی لعمر ابن الخطاب خاصا
એ અલ્લાહ કયામત સુધી તારો ઇસ્લામ બધાયને ઇજ્જત આપવાનો છે જો ઇસ્લામને ઉમર ઇજ્જત આપી દે સુભાન અલ્લાહ ઇસ્લામને ઉમર ઇજ્જત આપી દે યા અલ્લાહ એટલે મને ઉમર દઈ દે ખત્તાબનો દીકરો મને દઈ દે મને જોઈએ છે આવો ભણેલો પડેલો સારો નોજવાન મને જોઈએ છે મારા આકાએ દુઆ કરી દીધી અને ફારૂક આઝમ જ્યારે લટકતી તલવાર અને બહેન સાથે લેવા કદમોમાં માથું રાખ્યું કદમોं में जगह को रहने दो चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी हो रुखसार का आलम क्या होगा सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे सोचो रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा મારા આકાના કદમોમાં માથું રાખી હાથ ચૂમી અને કહે છે આકા ઉમ્મતી કરી લ્યો આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કલમો પડાવીને ઉમ્મતી બનાવ્યું સાહેબ તકદીર જોવો જેણે તલવાર ઉપાડીને કસમ ખાધી હતી 40મો નહીં બનવા દઉં મારા રબે એને 40મો બનાવી દીધો સુભાન અલ્લાહ જેણે કીધું તું 40મો નહીં બને ઈ જ 40મો બન્યો અને સાહેબો ફારૂક આઝમે જોયું કે સહાબા ઘરની અંદર દારે અરકમમાં છુપીને ઇબાદતો કરે કીધું યા રસૂલલ્લાહ આપણે સાચા છીએ આકે કીધું હા તો કીધું આકા આપણે છુપીને કેમ ઇબાદત કરીએ છીએ ચાલો ખાના કાબાના સહનમાં ઇબાદત કરીએ સુભાન અલ્લાહ મારા આકાએ કીધું ઉમર ઈ તો મુશ્કિલ છે અબુ જહલ એન્ડ અબુ લહબ કંપની બહુ નુકસાન પહોંચાડે છે મારા ચાહવા વાળાઓને કીધું આકા હવે નહીં થાય સુભાન અલ્લાહ હવે નહીં થાય આકા હું આવું એમ કરીને ઈ જ તલવાર લઈને ખત્તાબનો દીકરો અબુ જહલના ઘરે ગયો અને બહારથી અવાજ દીધી ઉમર કીધું બોલો શું થયું યાદ રાખજે કલમો પડી લીધો સુભાન અલ્લાહ સાહેબો જે પણ સહાબી થયા ને એને પોતાનું ઈમાન સંતાડ્યું છુપાડ્યું સંસારમાં બતાવવાથી બીતા હતા કે હું મુસલમાન થયો પણ ઈ ખત્તાબના દીકરા ફારૂક આઝમની શાન સુભાન અલ્લાહ કે ઈ બધાય દુશ્મનોના ઘરે ગયા તલવાર દેખાડી આવ્યા અને કીધું લડવું હોય તો કોઈ વાંધો નથી પણ હવે મુસલમાનો તરફ મેલી નજર ઉપાડવાની હિંમત કરતો નહીં સુભાન અલ્લાહ સુભાનઅલ્લાહ પછી આકા પાસે આવીને કીધું યા રસૂલલ્લાહ હવે આપણી નમાઝ થશે ખાના કાબાના શહેરમાં સુભાન અલ્લાહ ખાના કાબાના શહેરમાં અને સાહેબો ઈ કેવો મંઝર હો कि मारा आका अलैहिस्सलाम आगळ एक तरफ सैयदना अमीर हमजा एक तरफ उमर इब्न खत्ताब અને એમની પાછળ 20 ઉમ્મતી 40 જણા ટોટલ મુસલમાન અને ઇદારે અરકમ થી નીકળ્યા હરમમાં જવા અને જ્યારે નમાઝ શરૂ કરવાની આવી તો કીધું યા રસૂલલ્લાહ અમે પછી પડી લેશું આપ પઢો આપના દીવાનાઓને પઢાવો અમે ઊભા છીએ આપની નમાઝ થઈ જાય પછી પડશું અમે ખુલ્લી તલવાર લઈને ઊભા છીએ જોઈએ તો ખરી કે અબુ જહલની માએ પણ કયું દૂધ પીવડાવ્યું છે સુભાન અલ્લાહ આજે જોઈએ કોની હિંમત છે ઈ ફારૂક આઝમ સાહેબ જેના કબૂલ ઇસ્લામ ઉપર મારા આકા નારે તકબીરનો નારો લગાવ્યો ઈ ફારૂક આઝમ સાહેબ ઈ ફારૂક આઝમ જે ઈ વખત ઈમાન લઈ આવ્યા તો ગિલમાન જન્નત એકબીજાને મુસાફો કરવા માંડ્યા મુબારક દેવા માંડ્યા ઈ ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હુ એટલા સખ્ત એટલા મજબૂત કે મક્કા મુકર્રમાની અંદર કોઈ ફારૂક આઝમની આંખમાં આંખ નો મળાવે પણ ઈ ફારૂક આઝમ જ્યારે હુઝુરની પાસે આવે ને તો અમે કિતાબોમાં પડ્યું છે કે બે ગોઠણ જમીન ઉપર રાખે અને બે હાથોની જે કોણી હોય ને ઈ ગોઠણ ઉપર રાખે અને આમ હાથ જોડીને કહે ફિદા કા અબી વ ઉમ્મી યા રસૂલલ્લાહ મારા મા બાપ તમારી ઉપર કુરબાન છે સુભાન અલ્લાહ અને ઈ જ ફારૂક આઝમ ને ઇમામ હુસૈન થી કેવી મોહબ્બત ઇમામ હસન થી કેવી મોહબ્બત કોક એમ કહે કે હું નમાઝી છું હું ઇમામ હુસૈન ને નહીં માનું હું તો સહાબાને માનું છું મેં કીધું સહાબાને તો અમે માનીએ છીએ સુભાન અલ્લાહ અમે સહાબા ઇકરામ ને માનીએ છીએ પણ તું સહાબાનું નામ લઈને અહેલે બેત ને મૂકી દે ઈ નહીં ચાલવા દે અને યાદ રાખો કોઈ એમ કહે કે અમે અહેલે બેત ને માનીએ છીએ સહાબાનું નામ નહીં લઈએ તો પણ નહીં ચાલે કેમ સમજાવું ફલસફો કયો સુભાનઅલ્લાહ
જે વાત મારા આકાએ મસ્જિદમાં સમજાઈ ઈ સૈમજી સિદ્દીક અકબર, ઈ સૈમજી ફારૂક આઝમ, ઈ સૈમજી તલહા ને ઝુબૈર, ઈ સૈમજી સાદ ઇબ્ન અલી વકાસ અને જે વાત મારા આકાએ ઘરમાં સમજાઈ ઈ સૈમજી મૌલા અલી, सैयदना अमीर हमजा, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, सैयदा खातून जन्नत है, सलमान फारसी है। मतलब दर वाला वे दरनी बात समझी, घर वाला वे घरनी बात समझी। जे सहाबा ने पकड़ी अने अहले बैत ने मुकी दिए छे एमनी पासे अधूरो दीन छे, અને જે અહેલે બેત ને પકડીને સહાબાને મૂકી દે છે એમની પાસે પણ અધૂરો દીન છે। મુકમ્મલ દીન સુન્ની પાસે છે, સુન્ની સિદ્દીકને પણ માને અને મૌલા અલીને પણ માને, સુન્ની સહાબીએ રસૂલને પણ માને અને આલે રસૂલને પણ માને। સુન્ની ની શાન સૌથી જુદા છે સાહેબ। ઈ ફારૂક આઝમ એવડો મોટો મકામ કે મારા આકાએ કીધું કે જન્નત ની અંદર મેં ફારૂક નો મકામ અને મર્તબો અને મંઝિલ જોઈ લીધી। ઈ ફારૂક આઝમ ને કેટલી લાગણી અહેલે બેત ના ફરદો થી હતી તમને ખબર છે? કિતાબોમાં લખ્યું છે કે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના વિસાલે ઝાહિરી પછી જ્યારે ખલીફા અબુ બકર સિદ્દીક બન્યા અને એમના પછી ફારૂક આઝમ બન્યા તો મદીના શહેરની અંદર કહત પડ્યો, દુષ્કાળ આવ્યો અને એ દુષ્કાળની અંદર માણસો ફારૂક આઝમને ઘેરીને ઊભા લઈ ગયા અને કીધું કે એ ઉમર દુઆ કરો કે વરસાદ આવે। ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ કીધું 1 મિનિટ હું આવું છું એમ કરીને પોતે ગયા અને જઈને જનાબ અબ્બાસ બિન અબ્દુલ મુત્તલિબ હુઝુરના કાકાને લઈ આવ્યા, હુઝુરના ચાચાને લઈ આવ્યા અને મજમામાં લાવીને કીધું કે આલે રસૂલ આપણી ભેગી હોય, અહેલે બેત આપણી ભેગી હોય તો દુઆ કબૂલ થાય। ઈ સહાબીઓ તું નમાઝની આડમાં zikr અહેલે બેત છોડી દે તો નહીં ચાલે અને તમે zikr અહેલે બેત ની આડમાં નમાઝ મૂકી દેશો તો પણ નહીં ચાલે। આપણે નમાઝ પણ પઢવાની છે અને zikr હુસૈન પણ પઢવાનું છે। આપણે ઇમામ હુસૈન ના કિસ્સાને સાંભળવાનું છે અને કુરાનની તિલાવત પણ કરવાની। આપણું જેવું તેવું કામકાજ નથી સાહેબ કે આ પકડીને ઓલું મૂકી દે, નહીં। આપણે સુન્ની છીએ, આપણે ગોસપાક ના માનવા વાળા છીએ, ગરીબ નવાઝ ના માનવા વાળા છીએ। આપણને એવું જાહિલો વાળું કામ ન શોભે સાહેબ। ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ પોતાના ઓફિસ ની અંદર પોતાના છે ને સાહેબ ઈ દફતર ની અંદર કામ કરતા હતા અને મુલાકાત કરતા હતા કોક બહારના સફીર થી, કોક ગવર્નર થી મુલાકાત ચાલુ હતી। ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ નો દીકરો જ્યારે ઈ ઓફિસ માં જવા માંગે છે તો નોકર કહે છે કે એ અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઉમર તમે પાછા વયા જાઓ, તમારા ફાધર તમારા વાલિદ ઈ બહારના જનરલ થી અને બહારના છે ને ઈ મુશીર થી મશવરો કરે છે, અત્યારે મુલાકાત નહીં કરે। જ્યારે આ વાત એમના દીકરાને કીધી ને તો ઇમામે હસન પણ ઈ વખત અહીંયા ફારૂક આઝમ થી મુલાકાત કરવા આવ્યા હતા અને ઈ વાત ઇમામે હસન સાંભળીને ચાલવા માંડ્યા। જ્યારે ઇમામે હસન ચાલવા માંડ્યા ને તો અંદર ખાદીમે જઈને ફારૂક આઝમ ને કીધું કે તમારો દીકરો આવ્યો તો અને હું તમારા દીકરાને મના કરતો તો ને એટલામાં ઇમામે હસન સાંભળી ગયા અને ઈ વયા ગયા। તો ઈ વખત જે અમીર મુલાકાત કરવા આવ્યો તો જેનાથી મશવરો ચાલતો તો ફારૂક આઝમે ઈ ને ઈ બધું યા મૂક્યું અને દોડીને ઇમામે હસન ની પાછળ ગયા અને આપને રોકી અને આપની પેશાની ચૂમીને કીધું શહેજાદા મુલાકાત કર્યા વગર કેમ પાછા વયા? કીધું અમીરુલ મોમિનીન તમારા દીકરાની ના, તમારા દીકરા માટે ઓર્ડર નાનો હતો એટલે મેં વિચાર્યું કે તમે તમારા દીકરાથી મુલાકાત નથી કરતા તો મારાથી પણ નહીં કરો। ત્યારે ફારૂક આઝમે કીધું એ મારા મૌલા ઝાદા, એ મારા આકા ઝાદા, મારો દીકરો તો શું અગર ઉમર ઇબ્ન ખત્તાબ ના 1000 દીકરા પણ હે તો નબીના દીકરાની ઇજ્જત ઉપર કુરબાન।
સુભાન અલ્લાહ. નારાય તકબીર, નારાય રિસાલત. ફારૂક આઝમ ને કેટલી મોહબ્બત. ઈરાન ફતેહ થયું. ઈરાન જેટલા દુશ્મનો હતા એ બધા કેદ કરી લેવામાં આવ્યા, અને દુશ્મન રાજા અને રાજાનો પરિવાર પણ કેદ કરી લેવામાં આવ્યો. પણ સાહેબો, જે રાજાની દીકરી હતી ને એ સરસ, સુંદર અને સારી હતી. તો માણસોએ વિચાર્યું કે આ દીકરીના સાથે કોઈક મુસલમાનના નિકાહ થઈ જાય, આટલી સરસ દીકરી અને એનું ઘર પણ વસી જાય. એ નિકાહ માટે જ્યારે રિશ્તાની વાત આવી ને, તો ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને કીધું કે આ દીકરીને સાથે અગર કોઈ નિકાહ કરવા માંગે અને આ દીકરી કોઈકને પસંદ કરે, જો એનું ઘર વસી જાય તો તમારા તરફથી ઇજાઝત છે? ફારૂક આઝમે કીધું, ભાઈ બાદશાહની દીકરી રાણી છે, એના માટે તો કોઈક રાજા જોઈએ. એ ભાઈ કયો સુભાનઅલ્લાહ. કીધું કોઈક રાજા જોઈએ, રાજા. અલ્લાહુ અકબર. શહેઝાદી છે તો શહેઝાદો જોઈએ. તો બધાને એમ વિચાર આવ્યું કે કદાચ આ પોતાના દીકરાની સાથે એ દીકરીના વિવાહ કરાવશે. પણ સાહેબો, સાંજ પડીને તો ફારૂક આઝમે મૌલા અલીને પેગામ મોકલ્યો. કીધું શહેઝાદી તૈયાર છે, શહેઝાદાની મરજી જાણી કે નહીં? મૌલા અલીએ કીધું, કોણ શહેઝાદો? કીધું, અલી ઈ જ શહેઝાદો જેને રસૂલે પાક પોતાના કંધા ઉપર બેસાડતા. સુભાન અલ્લાહ. આ જેને દુલ્હા બનવાનો સમય આવ્યો છે, ઈ શહેઝાદો, ઈ રાજા જેને દુનિયા હુસૈન કહે છે. સુભાન અલ્લાહ. એ ઈ રાજા જેને હુસૈન કહે છે. તમે જાણો છો ફારૂક આઝમે ઇમામે હુસૈનની નિકાહ પઢાઈ. સુભાન અલ્લાહ. મારી ઘણી મજબૂરી છે ફારૂક આઝમને માનવાની, પણ સૌથી મોટી મજબૂરી ઈ છે કે એમણે ઇમામ હુસૈનની નિકાહ પઢાઈ. ઇમામ હુસૈનની નિકાહ પઢાઈ. અને લાગણી કેવી સાહેબ, લાગણી કેવી. જ્યારે માલે ગનીમત તકસીમ થતું તો પગારો દેવામાં આવતી હતી. કોને? ફૌજીઓને પગાર દેવામાં આવતી હતી કે આ ફૌજીઓ પોતાની નોકરીનું પગાર લેતા જાઓ. તો જ્યારે પગારો દેવામાં આવતી હતી, સારા સારા માણસો આવે, 500 સિક્કા. અને જે બદ્રમાં આવ્યા હતા ને, બદ્રમાં એમને 700 સિક્કા. અલ્લાહુ અકબર. તો જ્યારે ફારૂક આઝમના દીકરાનો વારો આવ્યો તો ફારૂક આઝમે પોતાના દીકરાને 500 સિક્કા એ પગાર દીધી. અને એમની પાછળ સૈયદના ઇમામે હસન અને ઇમામે હુસૈન. અને જ્યારે ઈ આવ્યા ને, તો ફારૂક આઝમે 1000 સિક્કા છે ને ઈ આપની બારગાહમાં હદિયો પેશ કર્યો. દીકરો છે ને ઈ બાપને જોઈને કહેવા માંડ્યો કે બાબા, આ તો રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના નવાસા છે. ઇસ્લામની પહેલી જંગોમાં આમણે શિરકત નથી કરી અને તમે આમને હદિયો અને નજરાનો વધારે આપો છો. હું તો રસૂલે પાકના સમયની અંદર જંગમાં અને યુદ્ધમાં હિસ્સો લેતો રહ્યો છું. મારો પગાર અને મારો હદિયો અને મારો વઝીફો કેમ વધારે નહીં? ત્યારે ફારૂક આઝમના ચહેરા ઉપર જલાલ અને પોતાના દીકરાને કીધું કે અબ્દુલ્લાહ, યાદ રાખ, આ રસૂલુલ્લાહના નવાસા છે અને તું આમની બરાબરી કરીશ. છે આના નાના જેવો તારા પાસે નાના, છે આના નાના જેવો તારા પાસે નાના, છે આમના મામુ જેવો તારા મામુ પાસે કોઈ મામા છે? અરે આના બાપ જેવો તારા પાસે કોઈ બાપ છે? આમની માં જેવી શું તારી પાસે કોઈ માં છે? એમના ભાઈઓ જેવો શું તારી પાસે કોઈ ભાઈ છે? એમના કાકાઓ જેવો શું તારી પાસે કોઈ કાકો છે? તારી કોઈ ઓકાત નથી. તું ગુલામનો દીકરો છો અને આ ઇમામનો દીકરો છે. સાહેબો, લડાવવા માટે તો વાતો તોડી મરોડીને માણસો ગમે આથી ગમે ઈ ફિટ કરી શકે, પણ હું તમને ખુલૂસ અને લિલ્લાહિયતથી કહું છું, અલ્લાહુ અકબર. આ સમયની અંદર, આ દોરની અંદર જે માણસ અહેલે બેતથી મોહબ્બત કરવાનો દાવો કરતો હોય, ઈ મોહબ્બત કરવાના દાવાવાળાઓને બધાને જમા કરી લ્યો. ઈ બધાની મોહબ્બત પણ સાહાબી રસૂલને જે આલે રસૂલથી મોહબ્બત હતી એના બરાબર ન થઈ શકે. ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને
نواسہ رسول تھی ایوی محبت کہ محبتوں نہ قصہ سنبھڑاؤ تو جاؤں رات پوری تھے شکے وات پوری نہ تھائے اللہ پاک ہمارا کہوا ماں اپنا سنبھڑوا ماں جو کوئی بھول چک خطا لغزش غلطی تھے ہوئے تو نا محبوب نہ صدقہ ماں معافی عطا فرماوے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں